जय जगन्नाथ। प्रिय दर्शक बंधु, आज तुम्हें जहाँ शुणा जाऊछ ताहा प्रत्येक मनीष जीवन में गभीर भाव में स्थापित, किंतु बहुत कम लोक यार रहस्य को बुझंती। आपण अनुभव करिसंती केतेक समय रे हठात आमर आखि डेई थाए, लोक माने यार अर्थ बुझिबा को असमर्थ हुवंती। केतेक एहाको एक मजा बोली भाबंती, अन्य माने भयभीत होई जांती एवं केतेक एहाको केवल अणदेखा करती। एहाको एक शारीरिक दुर्बलता बोली भाबंती, किंतु एहा पछरे लुचि रहिछि एक गभीर रहस्य। आखि डेइबा केवल एक शारीरिक घटना नुहे, यह ब्रह्मांडरू एक संकेत। यह प्रकृतिर एक वार्ता जे आपणक जीवन में किछि बड़ घटिबाकु जाउछि एवं एही आगामी घटना भल किंबा चेतावनी होई पारे। शरीर केबे भी कारण बिना संकेत दिए नाही। जेपरी दुखरे हृदय कांदे तो केतेबेले खुशी रे हृदय हसे एवं भयभीत हेले हाथ थरे। सेहीपरि जेतेबेले भाग्यर एक बड़ परिवर्तन आसुछि, शरीर प्रथमे आखि माध्यम संकेत दिए। एही भाषा माध्यम प्रकृति आम सहित कथा हुए एवं आखि जहाको आत्मार दर्पण कहुए ताहा भविष्यतर वार्ता प्रथमे बुझीपारे। सेथिपाई प्राचीन लोक माने कहूतिले जे जेतेबेले आखि डेई थाए सेतेबेले एक परिवर्तन आसी थाए, अर्थात किछि बड़ घटना घटिबाकु जाउछि एवं शरीर एहाको पूर्वरु अनुभव करि थाए। बंधुगण, यह कौनसी संजोग नुहे, कारण जीवन जेतेबेले मोड़ नेबाकु थाए सेतेबेले आखि डेई थाए। यह हठात टंका, शुभ खबर, नूतन सुजोग, हजि जाइथिबा जिनिस खोजिबा, प्रेम, चाकिरी किंबा व्यवसाय रे उन्नति होई पारे। केतेक समय रे आखि एक चेतावनी भाव में कार्य करे, जेपरिक विश्वासघातकता, क्षति, दुर्घटना, विवाद किंबा असुस्थतार धमक। तेणु आखि डेइबाकु हालुका भाव में नेबा एक गुरुतर भूल। यह आध्यात्मिक एवं महाजागतिक शक्ति मध्य एक सीधा सड़क जोगाजोग एवं यार अर्थ बुझिबा जीवनर गतिपथ को परिवर्तन करिपारे। प्रिय दर्शक बंधु, आपण मानंकु मोर छोट अनुरोध, दयाकरी भिडियोटी को लाइक करि दियंतु। आपणक गोटिए लाइक आमको प्रेरणा देई थाए एहिपरि रहस्य को वीडियो माध्यम रे आनिबाकू। चलंतु वीडियो रे आगकू बढ़िबा। प्राचीन कालर भक्त, ऋषि, ज्योतिष एवं गुणिया माने कहूथिले जे भाग्य नीरव किंतु सर्वदा संकेत देई थाए एवं आखि डेइबा एपरि एक संकेत। प्रकृति जेकोसी घटना घटिबा पूर्वरु मनीष को प्रस्तुत रहिबाकू बाध्य करे। जदि सौभाग्य आसुछि तेबे एहाकू स्वागत कर, जदि विपद आसुछि तेबे सतर्क रुह। एही कारणरू डाहाण आखि एवं बाम आखिर डेइबारे भिन्न भिन्न अर्थ अछि, कारण शरीर विभिन्न दिगरु आसुथिबा शक्ति को चिन्हि थाए एवं सही अनुसार प्रतिक्रिया दिए। भावन्तु जे केते थर एपरि घटिछि जे आखि डेइबा एवं तापर किछि समय परे एक अप्रत्याशित घटना घटिछि। केतेबेले आनंददायक तो केतेबेले दुखद घटना। एही कारणरू प्राचीन काल लोक माने आखि डेइबाकू बहुत गंभीरतार सह नउथिले। सेमाने तुरंत भाविबे जे एही संकेत कौन, सुख आसुछि कि समस्या, एवं संजोग को देखंतु। प्राय प्रत्येक थर आखि डेइबा सठिक प्रमाणित हुए, कारण शरीर मिछ कहे नाही। संकेत केबे भूल नुहे, आमे सेगुडी को बुझी पारु नाहु। आखि डेइबा केवल एक मांसपेशी कंपन नुहे, यह भाग्यर एक आघात। यह सही मुहूर्त जेतेबेले ब्रह्मांड आपणक भविष्यत पथरे आलोक प्रकाश करे। एकमात्र पार्थक्य होउछि किए एहाकू बुझे एवं किए एहाकू अणदेखा करे। जेउ माने एहाकू बुझंती से माने आगकू बढ़ी थांती, जेतेबेले जेउ माने एहाकू अणदेखा करंती से माने अटकी रही थांती। बंधुगण, प्रथमे डाहाण आखि डेइबार रहस्य बुझंतु। जेतेबेले आपणकर डाहाण आखि हठात डेइबाकू आरंभ करे, यह केवल एक शारीरिक गतिविधि नुहे,
ଏହା ଆପଣଙ୍କ ପାଖକୁ ଆସୁଥିବା ଶୁଭ ଖବରର ସଂକେତ। କୁହାଯାଏ ଯେ ଯେତେବେଳେ ଆପଣଙ୍କର ଡାହାଣ ଆଖି ଡେଇଁବ ଆପଣଙ୍କର ଭାଗ୍ୟ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେବ। ଏହାର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ଯେ ଈଶ୍ୱର ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନରେ ଏକ ନୂତନ ଆରମ୍ଭ କରିବାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି। ଏହି ସଂକେତ ସୂଚାଇ ଦିଏ ଯେ ଆପଣଙ୍କ ଭାଗ୍ୟ ଗତି କରୁଛି, ଅଟକି ରହିଥିବା କାର୍ଯ୍ୟଗୁଡ଼ିକ ସମାପ୍ତ ହେବ ଏବଂ ଖୁସିର ଦ୍ୱାର ଖୋଲିଯିବ। ହଠାତ୍ ଆର୍ଥିକ ଲାଭ, କାର୍ଯ୍ୟରେ ସଫଳତା, ପଦୋନ୍ନତି, ବ୍ୟବସାୟରେ ଉନ୍ନତି, ସମ୍ପର୍କରେ ଉନ୍ନତି ଏବଂ କୌଣସି ବିଶେଷ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ସହ ସାକ୍ଷାତକୁ ଡାହାଣ ଆଖି ଡେଇଁବାର ଫଳାଫଳ ବୋଲି ବିବେଚନା କରାଯାଏ। କେତେକ ସମୟରେ ମାସ ମାସ ଧରି ଅଟକି ରହିଥିବା ଜିନିଷଗୁଡ଼ିକ ହଠାତ୍ ସହଜରେ ସମାପ୍ତ ହୋଇଯାଏ। ଡାହାଣ ଆଖି ଡେଇଁବାକୁ ଭଗବାନଙ୍କ ଠାରୁ ଏକ ଶୁଭ ସଂକେତ ବୋଲି ବିବେଚନା କରନ୍ତି। ତଥାପି ପ୍ରତ୍ୟେକ ସଂକେତ ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ସମାନ ନୁହେଁ। ପୁରୁଷ ଏବଂ ମହିଳାଙ୍କ ଶରୀରର ଶକ୍ତି ଦିଗ ଭିନ୍ନ ହୋଇଥିବାରୁ ପୁରୁଷ ଏବଂ ମହିଳାଙ୍କ ପାଇଁ ଡାହାଣ ଆଖିର ଅର୍ଥ ଭିନ୍ନ ହୋଇଥାଏ। ପୁରୁଷମାନଙ୍କ ଡାହାଣ ଆଖି ଡେଇଁବା ସୌଭାଗ୍ୟର ସଂକେତ, ଯେତେବେଳେ ମହିଳାମାନଙ୍କ ଡାହାଣ ଆଖି ଡେଇଁବା ଏକ ଚେତାବନୀର ସଂକେତ। ଏହା ପୁରୁଷମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଖୁସି ଏବଂ ସଫଳତାର ଅର୍ଥ, ତଥାପି ମହିଳାଙ୍କ ପାଇଁ ଏହା ସମ୍ଭାବ୍ୟ ବାଧା କିମ୍ବା ଚାପର ସଂକେତ ହୋଇପାରେ। ତେଣୁ ଯଦି ମହିଳାମାନେ ଡାହାଣ ଆଖି ଫୋଡ଼ିବା ଅନୁଭବ କରନ୍ତି, ତେବେ ସେମାନେ ଆଗାମୀ ସମୟରେ ସତର୍କତା ଏବଂ ଧୈର୍ଯ୍ୟ ସହିତ ଆଗକୁ ବଢ଼ିବା ଉଚିତ, କାରଣ କେତେକ ସମୟରେ ଏହି ଛୋଟ ସତର୍କତା ଏକ ବଡ଼ ଭୁଲ କିମ୍ବା ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ କ୍ଷତିକୁ ରୋକିପାରେ। ବାମ ଆଖି ଡେଇଁବାର ରହସ୍ୟ ମଧ୍ୟ ସମାନ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ଆଖି ହଠାତ୍ ଡେଇଁଯାଏ, ତେବେ ଏହା କେବଳ ଏକ କମ୍ପନ ନୁହେଁ, ବରଂ ଜୀବନର ଏକ ଆସନ୍ନ ପରିବର୍ତ୍ତନ। ଏହି ସଂକେତ ପୁରୁଷ ଏବଂ ମହିଳାଙ୍କ ପାଇଁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭିନ୍ନ ଅର୍ଥ ରଖେ। ମହିଳାଙ୍କ ପାଇଁ ବାମ ଆଖି ମନ୍ଥର ହେବା ସୌଭାଗ୍ୟ, ଖୁସି ଏବଂ ସଫଳତାର ଏକ ସଂକେତ ବୋଲି ବିବେଚନା କରାଯାଏ। ଏହାର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ଭଲ ଖବର ଆସିବାକୁ ଯାଉଛି, ଏକ ସ୍ଥଗିତ କାର୍ଯ୍ୟ ସମାପ୍ତ ହେବାକୁ ଯାଉଛି କିମ୍ବା ଜୀବନ ପରିବର୍ତ୍ତନକାରୀ ସୁଯୋଗ ଆସିବାକୁ ଯାଉଛି। କେତେକ ସମୟରେ ଏହି ସଂକେତ ପ୍ରେମ, ବୈବାହିକ ସୁଖ, ଶ୍ୱଶୁର ଘରେ ସମ୍ମାନ, ବ୍ୟବସାୟିକ ଲାଭ ଏବଂ ସନ୍ତାନ ଜନ୍ମ ହେବାର ଆନନ୍ଦକୁ ସୂଚିତ କରିଥାଏ। ପ୍ରାଚୀନ କାଳରେ ମହିଳାମାନେ ଯେତେବେଳେ ସେମାନଙ୍କର ବାମ ଆଖି ମନ୍ଥର ହେଉଥିଲା, ସେମାନେ ହସୁଥିଲେ ଏବଂ ସୌଭାଗ୍ୟବଶତଃ କିଛି ଦିନ ମଧ୍ୟରେ ସେମାନଙ୍କ ଜୀବନରେ ଖୁସି ଆସିବ। ତଥାପି ପୁରୁଷମାନଙ୍କ ପାଇଁ ବାମ ଆଖି ମନ୍ଥର ହେବା ସତର୍କତାର ଏକ ସଂକେତ। ଏହା ସୂଚାଇ ଦିଏ ଯେ ନିକଟ ଭବିଷ୍ୟତରେ କିଛି ଘଟିପାରେ। ଏକ ଭୁଲ ନିଷ୍ପତ୍ତି, ଏକ ଆର୍ଥିକ ବିପଦ, ଏକ ବିବାଦ କିମ୍ବା କାହାର ବିଶ୍ୱାସଘାତକତା। ଏହା ଏକ ଭୟଙ୍କର ସଂକେତ ନୁହେଁ, ବରଂ ସତର୍କ ରହିବା ପାଇଁ ଏକ ଚେତାବନୀ। ସତର୍କତାର ସହିତ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନିଅନ୍ତୁ ଏବଂ ଆବେଗପୂର୍ଣ୍ଣ କାର୍ଯ୍ୟ ଏଡ଼ାନ୍ତୁ। ଶରୀର ସେମାନଙ୍କୁ ଧୀରେ ଧୀରେ ଆଗକୁ ବଢ଼ିବାକୁ କହୁଛି ଏବଂ ବିପଦ ଟଳିଯିବ। ଯେଉଁମାନେ ସଂକେତକୁ ବୁଝିଛନ୍ତି ସେମାନେ କେବଳ କ୍ଷତିରୁ ରକ୍ଷା ପାଆନ୍ତି। ସେତେବେଳେ ସଂଯୋଗ ଏକ ଚମତ୍କାର ପରି ମନେ ହୁଏ, କିନ୍ତୁ ବାସ୍ତବରେ ଏହା ଏକ ଚମତ୍କାର ନୁହେଁ, ବରଂ ସଂକେତକୁ ଚିହ୍ନିବାର ବୁଦ୍ଧି। ଏବେ ଭାବନ୍ତୁ, ଏହି ସଂକେତ କେବଳ ଶରୀରକୁ ଦିଏ କି ଏହି ସଂକେତ ମନ, ଆତ୍ମା ଏବଂ ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡର ଶକ୍ତି ଦ୍ୱାରା ମିଳିତ ଭାବରେ ଦିଆଯାଏ। ଯେତେବେଳେ କିଛି ବଡ଼ ଘଟଣା ଘଟିବାକୁ ଯାଏ, ସେତେବେଳେ ବାୟୁର କମ୍ପନ, ଗ୍ରହଗୁଡ଼ିକର ମନର ଅବସ୍ଥା ଏବଂ ଶରୀରର ତରଙ୍ଗ ଏକାଠି ଆଖିର ସ୍ନାୟୁଗୁଡ଼ିକୁ ସୂଚିତ କରେ। ତେଣୁ ଆଖି ମୋଳିବା ବା ଶରୀରର ବାର୍ତ୍ତା ନୁହେଁ, ବରଂ ଭାଗ୍ୟର ବାର୍ତ୍ତା। ଏହା ହିଁ ପାର୍ଥକ୍ୟ। କିଛି ଲୋକ ହସି କୁହନ୍ତି, ଏହା ମୋଳିବା, ଏହାକୁ ଛାଡ଼ିଦିଅ। ଏବଂ କିଛି ବ୍ୟକ୍ତି କିଛି ସମୟ ପାଇଁ ଅଟକିଯାଏ ଏବଂ ଭାବନ୍ତି ଯେ ଶରୀର ମୋତେ କ'ଣ କହିବାକୁ ଚାହୁଁଛି। ସେହି ଅନ୍ୟ ବ୍ୟକ୍ତି ତାଙ୍କ ଜୀବନରେ ଏକ ଚମତ୍କାର ଦେଖନ୍ତି। ବନ୍ଧୁଗଣ, ଏବେ ଏକ ବଡ଼ ରହସ୍ୟ ବୁଝନ୍ତୁ। ଆଖି ଡେଇଁବାର ସଂକେତ କେତେ ସମୟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରହିଥାଏ? ଅନେକ ଲୋକ ଭାବନ୍ତି ଯେ ଯଦି ଆଖି ଡେଇଁଥାଏ ଏବଂ ତୁରନ୍ତ କିଛି ନ ହୁଏ, ତେବେ ଏହା ଶେଷ ହୋଇଯାଏ, କିନ୍ତୁ ଏହା ସତ୍ୟ ନୁହେଁ। ଶରୀର ତୁରନ୍ତ ସଂକେତ ଦିଏ, କିନ୍ତୁ ସମୟ ଆସିଲେ ଘଟଣା ଘଟେ। ଏହାର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ସଂକେତ 3 ଘଣ୍ଟା, 3 ଦିନ କିମ୍ବା 3 ସପ୍ତାହ ମଧ୍ୟରେ ପ୍ରକାଶିତ ହୁଏ। ଏହାର ଅର୍ଥ ହେଉଛି
ଯଦି ଆଖି ହଠାତ୍ ଡେଇଁଥାଏ ଏବଂ ସେହି ସଙ୍କେତ ମନରେ ରହିଥାଏ, ତେବେ ବୁଝନ୍ତୁ ଯେ ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡ କିଛି ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଲେଖିଛି ଏବଂ ସେହି ଘଟଣା ଘଟିବାକୁ ଯାଉଛି। ତେଣୁ ଆପଣଙ୍କ ଆଖି ଡେଇଁବା ମୁହୂର୍ତ୍ତ ବିଷୟରେ ଚିନ୍ତା କରନ୍ତୁ ନାହିଁ, ବରଂ ସତର୍କ ରୁହନ୍ତୁ, କାରଣ ଏହା ଏକ ଭବିଷ୍ୟତ ଚିଠି ଯାହାକୁ ଶରୀର ପୂର୍ବରୁ ପଢ଼ିଥାଏ। ଆଖି ଡେଇଁବା କେବଳ ଏକ ସଙ୍କେତ ନୁହେଁ, ସମୟ ଏବଂ ସ୍ଥାନ ମଧ୍ୟ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ। ଯଦି ସକାଳେ ଆଖି ଡେଇଁଥାଏ, ତେବେ ଏହାର ଅର୍ଥ ବ୍ୟବସାୟ, ଚାକିରି କିମ୍ବା ଆର୍ଥିକ ସମ୍ପର୍କିତ ଆଗାମୀ ପରିବର୍ତ୍ତନ। ଯଦି ଏହା ଅପରାହ୍ନରେ ଡେଇଁଥାଏ, ତେବେ ଏହା ସମ୍ପର୍କ, ଘର ଏବଂ ପରିବାର ସହିତ ଜଡ଼ିତ ଏକ ସଙ୍କେତ। ଯଦି ରାତିରେ ଆଖି ଡେଇଁଥାଏ, ତେବେ ଏହା ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ, ମାନସିକ କିମ୍ବା ହଠାତ୍ ଘଟଣାଗୁଡ଼ିକୁ ସୂଚିତ କରେ। ତେଣୁ ଆଖି ଡେଇଁବା କେବଳ ଏକ ଗତିବିଧି ନୁହେଁ, ସମୟ ସହିତ ଏହାର ବାର୍ତ୍ତା ପରିବର୍ତ୍ତନ ହୁଏ। ଏହି କାରଣରୁ ପ୍ରାଚୀନ ଲୋକମାନେ ଘଣ୍ଟା ପିନ୍ଧନ୍ତି ନାହିଁ, ସେମାନେ ସଙ୍କେତ ଉପରେ ଆଧାର କରି କଥାବାର୍ତ୍ତା କରୁଥିଲେ। ଯଦି ସକାଳେ ଆଖି ଡେଇଁଥାଏ, ତେବେ ଦିନ ବଦଳିଯାଏ, ଯଦି ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ଡେଇଁଥାଏ, ତେବେ ଭାଗ୍ୟ ବଦଳିଯାଏ। ଆଉ ଏକ କଥା ବହୁତ କମ୍ ଲୋକ ଜାଣନ୍ତି, ଶରୀରର କେଉଁ ଅଂଶରେ ଡେଇଁଲେ ଆଖି ଏବଂ କେଉଁ ସଙ୍କେତ ଦେଇଥାଏ ତାହା ବିଷୟରେ ଆଲୋଚନା କରିବା। କେବଳ ଆଖିପତା ଡେଇଁବା ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ନୁହେଁ, ବରଂ କେଉଁଠାରେ ଡେଇଁ ହୁଏ ଏହା ମଧ୍ୟ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ। ଯଦି ଉପର ଆଖିପତା ଡେଇଁଥାଏ, ତେବେ ଏହାର ଅର୍ଥ ହେଉଛି କିଛି ସୌଭାଗ୍ୟ ଘରେ ପ୍ରବେଶ କରିବାକୁ ଯାଉଛି। ଯଦି ତଳ ଆଖିପତା ଡେଇଁଥାଏ, ତେବେ ଏହାର ଅର୍ଥ ହେଉଛି କୌଣସି ପ୍ରିୟଜନଙ୍କ ସାକ୍ଷାତ କିମ୍ବା ବାର୍ତ୍ତା ଆସିବାକୁ ଯାଉଛି। ଯଦି ଭବ୍ୟ ନିକଟରେ ଆଖି ଡେଇଁଥାଏ, ତେବେ ଏହା ସମ୍ମାନ ଏବଂ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ବୃଦ୍ଧିକୁ ସୂଚିତ କରେ। ଯଦି ଆଖିର କୋଣରେ ଆଖି ଡେଇଁଥାଏ, ତେବେ ଏହା ହଠାତ୍ ଧନ କିମ୍ବା ଲାଭକୁ ସୂଚିତ କରେ। ଏହି ସଙ୍କେତ ଗୁଡ଼ିକର ଅର୍ଥ ବହୁତ ସରଳ। ଶରୀର ଭଲ ସମୟ ପୂର୍ବରୁ ଖୁସିର ସଙ୍କେତ ଦିଏ ଏବଂ କଷ୍ଟକର ସମୟ ପୂର୍ବରୁ ସତର୍କତାର ସଙ୍କେତ ଦିଏ। କିନ୍ତୁ ଉଭୟ ପରିସ୍ଥିତିରେ ଯେଉଁ ବ୍ୟକ୍ତି ସଙ୍କେତ ଗୁଡ଼ିକୁ ବୁଝିପାରେ, ସେ ଜୀବନରେ ଆଗକୁ ବଢ଼ିଥାଏ। ଯେତେବେଳେ ସଙ୍କେତ ଗୁଡ଼ିକୁ ଅଣଦେଖା କରୁଥିବା ବ୍ୟକ୍ତି ଭାଗ୍ୟ ଯେଉଁଠାରେ ଅଟକାଇ ଦେଇଛି ସେଠାରେ ହିଁ ଫସି ରହିଥାଏ। ସବୁଠାରୁ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ କଥା ହେଉଛି, ଆଖି ଡେଇଁବାର ସଙ୍କେତ ପାଇବା ପରେ ତୁରନ୍ତ କ'ଣ କରିବେ, ଯାହା ଶୁଭ ଫଳ ସୁନିଶ୍ଚିତ କରିବ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ମନ ଡେଇଁବା ପରେ ଅସ୍ଥିର ହୋଇଯାଏ, ତେବେ କିଛି ସେକେଣ୍ଡ ପାଇଁ ଆଖି ବନ୍ଦ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ନିଜକୁ ଏକ ସରଳ ବାକ୍ୟ କୁହନ୍ତୁ, ଯାହା ଆସୁଛି ତାହା ମୋ ପାଇଁ ଭଲ ହେଉ। କେବଳ ଏହି ସରଳ ସଂକଳ୍ପ ସମଗ୍ର ଫଳାଫଳର ଗତି ବଦଳାଇ ପାରେ, କାରଣ ଭାଗ୍ୟ ତା'ର ବାଟରେ ଅଛି, କିନ୍ତୁ ମନର ଭାବନା ଫଳାଫଳକୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରେ। ଯଦି ସଙ୍କେତ ସତର୍କତା ପାଇଁ ହୁଏ ଏବଂ ଆପଣ ଭୟଭୀତ ହୋଇଯାଆନ୍ତି, ତେବେ କ୍ଷତି ବୃଦ୍ଧି ପାଇବ। କିନ୍ତୁ ଯଦି ସଙ୍କେତ ସତର୍କତା ପାଇଁ ହୁଏ, ଆପଣ ଏକ ଶାନ୍ତ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନିଅନ୍ତି, ତେବେ ସଙ୍କଟ ଟଳିଯିବ। ଆଖି ପଡ଼ିବାର ସଙ୍କେତ ପାଇବା ସମୟରେ କେବଳ ଗୋଟିଏ କଥା ମନେ ରଖନ୍ତୁ, ଭାଗ୍ୟ ସହିତ ଚାଲନ୍ତୁ, ଭୟ ସହିତ ନୁହେଁ। ଶରୀର, ମନ ଏବଂ ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡରୁ ସଙ୍କେତ ଗୁଡ଼ିକ ଜୀବନର ଯାତ୍ରାକୁ ଆକାର ଦେବା ପାଇଁ ମିଳିତ ହୁଅନ୍ତି। ତେଣୁ ଯେତେବେଳେ ଆପଣ ଆଖି ବନ୍ଦ କରନ୍ତି ଏବଂ ସେମାନଙ୍କୁ ଅଣଦେଖା କରନ୍ତି, କିଛି ଲୋକ କୁହନ୍ତି ଯେ ଏସବୁରେ କୌଣସି ଯୁକ୍ତି ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ସେହି ଲୋକମାନେ ପରେ କୁହନ୍ତି ଯେ ସେମାନେ ଜାଣିନାହାନ୍ତି ଯେ ହଠାତ୍ କ'ଣ ଘଟିଲା। ସଙ୍କେତ ପୂର୍ବରୁ ଥିଲା, ଏହା ବୁଝାପଡ଼ିନଥିଲା। ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି ଯେତେବେଳେ ସଙ୍କେତ ଏବଂ ବାସ୍ତବତା ଉଭୟକୁ ବୁଝି ଆଗକୁ ବଢ଼ନ୍ତି, ସେତେବେଳେ ସେ ସବୁଠାରୁ ବୁଦ୍ଧିମାନ ହୁଅନ୍ତି। ଭକ୍ତମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଏହା ଜାଣିବା ଅତ୍ୟନ୍ତ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଯେ କେଉଁ ଦିନ ଆଖି ଡେଇଁବା ତା'ର ସବୁଠାରୁ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ପ୍ରଭାବ ଦେଖାଏ। ପ୍ରକୃତି ପ୍ରତିଦିନ ସମାନ ଶକ୍ତି ପ୍ରଦାନ କରେ ନାହିଁ। ଯେପରି କିଛି ଦିନ ପୂଜା ପାଇଁ ଶୁଭ ଏବଂ ଅନ୍ୟ କିଛି ଦାନ ପାଇଁ ଶୁଭ, ସେହିପରି କିଛି ଦିନ ମଧ୍ୟ ଅଧିକ ଶୀଘ୍ର ସଙ୍କେତ ପ୍ରକାଶ କରେ। ସୋମବାର, ଗୁରୁବାର ଏବଂ ଶୁକ୍ରବାର ଆଖି ଡେଇଁବା ସବୁଠାରୁ ପ୍ରଭାବଶାଳୀ ବୋଲି ବିବେଚନା କରାଯାଏ, କାରଣ ଏହି ଦିନଗୁଡ଼ିକ ମନ, ଭାଗ୍ୟ ଏବଂ ସମ୍ପର୍କ ସହିତ ଜଡ଼ିତ। ଯଦି ସୋମବାର ଆଖି ଡେଇଁଥାଏ, ତେବେ ସମ୍ପର୍କ, ଭାବନା ଏବଂ ପରିବାର ସହିତ ଜଡ଼ିତ ସଙ୍କେତ ଗୁଡ଼ିକ ଶୀଘ୍ର ପରିବର୍ତ୍ତନ ହୁଏ। ଯଦି ଗୁରୁବାର ଦିନ ଆଖି ଡେଇଁଥାଏ, ତେବେ ସଙ୍କେତ ଗୁଡ଼ିକ ସିଧାସଳଖ ଭାଗ୍ୟ, କ୍ୟାରିୟର, କାମ, ଟଙ୍କା ଏବଂ ସୁଯୋଗକୁ ପ୍ରଭାବିତ କରେ। ଏବଂ ଯଦି ଶୁକ୍ରବାର ଦିନ ଆଖି ଡେଇଁଥାଏ, ତେବେ ଏହା ପ୍ରେମ, ବିବାହ, ସମ୍ମାନ ଏବଂ ସୌଭାଗ୍ୟ ସହିତ ଜଡ଼ିତ। ଏହି 3 ଦିନ ସଙ୍କେତ ଗୁଡ଼ିକୁ ଅତି ଶୀଘ୍ର ପ୍ରକାଶ କରେ, କେତେକ ଘଣ୍ଟା ମଧ୍ୟରେ ଘଟେ। ତେଣୁ ବନ୍ଧୁଗଣ, ଯଦି ଆପଣ ଆଜିକାଲି ଆଖି ଝାଡ଼ିବାକୁ ଅନୁଭବ କରନ୍ତି, ତେବେ ତୁରନ୍ତ ସତର୍କ ହୋଇଯାଆନ୍ତୁ, କାରଣ ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡ ପୂର୍ବରୁ କିଛି ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଲେଖିସାରିଛି ଏବଂ ଏହା ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନରେ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ହେବାକୁ ଯାଉଛି।
आउ एक गुरुत्वपूर्ण कथा जदि आखि बारंबार कि निरंतर अनेक दिन धरी डेई थाए तेबे यार अर्थ कौन गोटे थर डेईबा एक संकेत किंतु बारंबार डेईबा वार्तार गंभीरता को वृद्धि करे जदि डाहाण आखि लगातार डेई थाए तेबे यार अर्थ एक बड़ सफलता एक गुरुत्वपूर्ण परिवर्तन किंबा हठात आनंद हो पारे तथापि महिला माननकु धैर्य और सतर्कता अवलंबन करने आवश्यक जदि बाम आखि बारंबार डेई थाए तेबे पुरुष माने सतर्क रहिबा उचित यह एक चेतावनी जे आगामी समय सेमानंकर विचार परीक्षा करिबो जदि महिला माने बाम आखिरे डेईबा अनुभव करती तेबे यह सेमानंक जीवनर दिगरे परिवर्तन को सूचित करे महान खुशी सम्मान किंबा सफलता आसुची शुभ हेकु चेतावनी निरंतर डेईबा सूचित करे जे जीवन मोड़ नेब केवल एक छोट मोड़ नुहे एक गभीर गुप्त कथा शुणु आखि केवल भविष्यत को नुहे बरम जड़े व्यक्तिर आगामी शक्ति को मध्य सूचित करे केतक समय जेतेबेले आखि डेई थाए घरे केही पहुँचे एक फोन कॉल किंबा वार्ता आसे एवं सही व्यक्ति जीवन परिवर्तन कारण हो जाए जदि सकारात्मक शक्ति थिबा व्यक्ति आगमन पूर्वर आखि डेई थाए तेबे यह सौभाग्यर संकेत जदि नकारात्मक किंबा ईर्षाळु व्यक्ति आगमन पूर्वर आखि डेई थाए तेबे यह एक चेतावनी एही कारणरू आमर जेजेमा माने कहूतिले सावधान रुह केही जणे आसुछंती जेतेबेले आखि डेई थाए शक्ति प्रथमे आसे एवं व्यक्ति परे आसे यह शरीर बुद्धि जहाँ चारि पाखरे कंपन को चिन्हि थाए सबुठारु गुरुत्वपूर्ण कथा हेउछि आखि डेईबा समय केउ छोट आचरण तुरंत भाग्य को आपणक सपक्ष परिवर्तन करिपारे आखि डेईबा मात्रे आपणक हाथ में हाथ जोड़ी धीरे धीरे आपणक आखि ऊपर रखंतु एवं नीरव कहंतु हे परमेश्वर जहाँ आसवाक जाऊँगी ताहाकु शुभ कर यही छोट संकल्प संकेत को निर्देश दिए भाग्य यही वार्ता ग्रहण करे जे आपण भयभीत नुहंती बरम प्रस्तुत जीवन केवे भी प्रस्तुत व्यक्ति को निराश करे नहीं यही कारणरू प्राचीन ऋषि माने कहूथिले जे एक संकल्प छोट हो पारे किंतु यार प्रभाव सेतिकी महान यही सकारात्मक भावना किछि सेकेंड पाई मध्य भाग्य को आपणक सपक्ष परिणत करे एक संकट को एड़ाए एवं एक छोट भाग्य बड़ हो जाए समग्र विश्व संकेत उपरे कार्य करे आखि डेईबा वायुरे हेउ मनर शरीर स्वप्न एवं अभिज्ञतारे से संकेत गुड़िक मध्यरु गोटिए केवल पार्थक्य होची किए से संकेत गुड़िक मार्गदर्शन भाव में ग्रहण करे एवं आगकू बढ़े एवं किए सेमानंकु अणदेखा करे सुजोग हराई मन रखंतु जीवन सुजोग द्वारा नुहे परम संकेत गुड़िक चिन्हिबार कला द्वारा आगकू बढ़े एक अत्यंत रहस्यमय कथा बुझंतु जदि आखि हठात डेई थाए तापरे हठात बंद हो जाए अर्थात कंपन बंद हो जाए तेबे यार अर्थ कौन यह प्रायतः सेतेबेले घटे जेतेबेले संकेतर उद्देश्य पूरण हो जाए शरीर शक्ति माध्यम व्यक्ति को प्रस्तुत करे एवं जेतेबेले आपणक मन संकेत ग्रहण करे सेतेबेले संकेत स्वच्छ अदृश्य हो जाए जदि संकेत शुभ हुए एवं किछि घटिबाकु जाए तेबे यह घटना पूर्वर बंद हो जाए जेपरि एक वार्ता पठा जाइछि एवं वर्तमान अपेक्षा शेष हो गला किंतु जदि संकेत सतर्कतार थिला एवं आपण स्थिर शांत रहिले एवं कौनसी तरबर निष्पत्ति नहीं नथिले तेबे संकट टळीगला जेपरि संकट टळीजिव हठात आखि डेईबा एवं तापरे हठात बंद हो जावा सूचाई थाए जे संकेत पूरण होइछि एबे भाग्य सक्रिय होइछि मानतम 12 अनुंक भाग्य एबे एही गभीर रहस्य को जानतु आखि डेईबा भाग्य रेखा ग्रह मानकर गति एवं चंद्र शक्ति सहित किपरि जड़ित हाथर ग्रह रेखा ग्रह मानकर प्रभाव एवं शरीर शक्ति समस्त समान सत्यर भिन्न भिन्न प्रकाश जेतेबेले ग्रह गुड़िक निर्दिष्ट स्थिति रे पहुँचती जेतेबेले चंद्र शक्ति मन को प्रभावित करे किंबा जेतेबेले भाग्य रेखार परिवर्तन समय आसे शरीर प्रथम यह प्रभाव अनुभव करे चंद्र हेउची जल एवं मनर कारक एवं आखिरे शरीर सर्वाधिक जल थाए तेणु आखि हेउची प्रथमे चंद्र शक्ति को अनुभव करे यही कारणरू जीवन रे एक बड़ परिवर्तन पूर्वर आखि मांसपेशी माध्यम संकेत पठाए यह ज्योतिषर भाषा नुहे बरम प्रकृतिर भाषा मन उपरे ग्रह मानकर प्रभाव शरीर उपरे मन एवं आचरण उपरे शरीर यही संपूर्ण चक्र जड़े व्यक्ति भाग्य को परिवर्तन करे एबे सबुठारु गुरुत्वपूर्ण एवं चमत्कार कथा शुणु राति रे सोइबा पूर्व कौन करवा उचित
ଯାହାଦ୍ୱାରା ଆଖି ପିଛୁଳାକେ ଶୁଭ ଫଳ ମିଳିଥାଏ। ରାତି ହେଉଛି ସେହି ସମୟ ଯେତେବେଳେ ମନ ସବୁଠାରୁ ଶାନ୍ତ ଥାଏ ଏବଂ ଅବଚେତନ ମନ ସବୁଠାରୁ ସକ୍ରିୟ ଥାଏ। ତେଣୁ ଯଦି ଆଖି ଡେଇଁବା ପରେ ରାତିରେ ଶୋଇବା ପୂର୍ବରୁ ଆପଣ କିଛି ସେକେଣ୍ଡ ପାଇଁ ନିଜକୁ ପୁନରାବୃତ୍ତି କରନ୍ତି ଯେ ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନରେ ଯାହା ଆସେ ତାହା ଆପଣଙ୍କ ଭଲ ପାଇଁ ହେବା ଉଚିତ, ତେବେ ଭାଗ୍ୟ ସେହି ସଂକେତକୁ ଏକ ସକାରାତ୍ମକ ଦିଗ ପ୍ରଦାନ କରିବ। ଏହା ବ୍ୟତୀତ ଯଦି ଆପଣ ଦୁଇ ହାତରେ ପାପୁଲିକୁ ଆପଣଙ୍କ ମୁହଁ ଉପରେ ରଖି କିଛି ସେକେଣ୍ଡ ପାଇଁ ଗଭୀର ନିଶ୍ୱାସ ନିଅନ୍ତି, ତେବେ ଆପଣଙ୍କ ଶରୀର, ମନ ଏବଂ ଶକ୍ତି ସନ୍ତୁଳନ ହୋଇଯାଏ। ଏହା ଆଗାମୀ ସମୟକୁ ଶାନ୍ତିପୂର୍ଣ୍ଣ ଏବଂ ସୁରକ୍ଷିତ କରିଥାଏ। ଏହି ଛୋଟ କାର୍ଯ୍ୟ ବାହ୍ୟ ଜଗତକୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରେ ନାହିଁ, ବରଂ ଆଭ୍ୟନ୍ତରୀଣ ଜଗତକୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରେ। ଯେତେବେଳେ ଆଭ୍ୟନ୍ତରୀଣ ଶାନ୍ତି ଆସେ, ବାହ୍ୟ ଜଗତ ନିଜକୁ ସୁସ୍ଥ କରିବାକୁ ଆରମ୍ଭ କରେ। ବନ୍ଧୁଗଣ, ଜାଣନ୍ତୁ ଯେ ଆଖି ଡେଇଁବା ସଂକେତ ଭୟଭୀତ କରିବା ପାଇଁ ନୁହେଁ, ବରଂ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେବା ପାଇଁ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ। ଭାଗ୍ୟ କେବେ ଚିତ୍କାର କରେ ନାହିଁ, ଏହା କେବଳ ସଂକେତ ଦିଏ ଏବଂ ସବୁଠାରୁ ବୁଦ୍ଧିମାନ ବ୍ୟକ୍ତି ହେଉଛି ଯେ ସଂକେତକୁ ଚିହ୍ନିଥାଏ। ଯେଉଁ ବ୍ୟକ୍ତି ସଂକେତ ପଛରେ ଲୁଚି ରହିଥିବା ବାର୍ତ୍ତାକୁ ବୁଝିଥାଏ, ସେ କେବେ ଜୀବନରେ ହାର ମାନି ନଥାଏ, କାରଣ ସେମାନେ ଫଳାଫଳ ପାଇଁ ଅପେକ୍ଷା କରନ୍ତି ନାହିଁ, ସେମାନେ ସମୟକୁ ବୁଝି କାର୍ଯ୍ୟ କରନ୍ତି। ମନେ ରଖନ୍ତୁ, ଶରୀର ହେଉଛି ଆମର ସର୍ବଶ୍ରେଷ୍ଠ ଶିକ୍ଷକ। ଏହା ଭବିଷ୍ୟତରୁ ଆସୁଥିବା ପବନର ଗନ୍ଧ ପାଏ ଏବଂ ଆଖି, ହୃଦୟ, ଚର୍ମ, ସ୍ୱପ୍ନ ଏବଂ ଅଭିଜ୍ଞତା ମାଧ୍ୟମରେ ଆମକୁ ସଂକେତ ଦିଏ। କେବଳ ଯେଉଁମାନେ ଏହାକୁ ଶୁଣନ୍ତି ସେମାନେ ଜୀବନକୁ ଅତିକ୍ରମ କରିପାରିବେ। ତେବେ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଆସନ୍ତୁ ଏବେ ଏକ ଗୁପ୍ତ ରହସ୍ୟ ବିଷୟରେ ଜାଣିବା। ଆଖି ପିଛୁଳାକେ କେଉଁ ସଂକେତ ସହିତ ଏକ ଚମତ୍କାର ଗ୍ୟାରେଣ୍ଟି ଦିଏ। କେତେବେଳେ ଆଖି ପିଛୁଳାକେ ଠିକ୍ ସେହି ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ଆପଣ ହଠାତ୍ ଆନନ୍ଦ, ଉତ୍ସାହ, ଆଶା, ସାମାନ୍ୟ ହସ କିମ୍ବା ଏକ ଅଦ୍ଭୁତ ଆତ୍ମବିଶ୍ୱାସ ଅନୁଭବ କରନ୍ତି। ଏହା କେବଳ ଏକ ଅନୁଭବ ନୁହେଁ, ଏହା ଏକ ସଂକେତ ଯେ ସୌଭାଗ୍ୟ ଆସୁଛି। ସେହି ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ଶରୀରର ଶକ୍ତି ବଦଳିଯାଏ ଏବଂ ଜୀବନର ପଥ ଖୋଲିବାକୁ ଆରମ୍ଭ କରେ। ଯଦି ଆଖି ପିଛୁଳାକେ ଆପଣଙ୍କ ମନ ହଠାତ୍ ହାଲୁକା ଅନୁଭବ କରେ, ଆପଣଙ୍କ ନିଶ୍ୱାସ ପ୍ରଶ୍ୱାସ ସହଜ ହୋଇଯାଏ କିମ୍ବା ଆପଣଙ୍କ ହୃଦୟ ହଠାତ୍ ଶାନ୍ତିର ଅନୁଭବ କରେ, ତେବେ ବୁଝନ୍ତୁ ପଥ ତିଆରି ହେବାକୁ ଯାଉଛି। ଏହି ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡ ଦ୍ୱାର ଖୋଲିଦିଏ ଏବଂ ଭାଗ୍ୟ ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ ହାତ ଧରି ଆଗକୁ ନେଇଯାଏ। ଏପରି ପରିସ୍ଥିତିରେ କେବଳ ମନରେ ଗୋଟିଏ କଥା କୁହନ୍ତୁ, ହେ ପରମେଶ୍ୱର, ମୁଁ ଗ୍ରହଣ କରେ। ଏହା କହିବା ଜୀବନର ଚମତ୍କାର ଗତିକୁ ତ୍ୱରାନ୍ୱିତ କରେ। ଭକ୍ତଗଣ, ଏବେ ଆଉ ଏକ ଗଭୀର ରହସ୍ୟ। ଆଖି ପିଛୁଳାକେ କେଉଁ ପ୍ରକାର କମ୍ପନ ହୁଏ ତାହା ମଧ୍ୟ ଆଗାମୀ କ'ଣ ହେବାକୁ ଯାଉଛି ତାହା ସୂଚିତ କରେ। ଯଦି ଆଖି ଡେଇଁବା ସମୟରେ ଆପଣ ଶରୀରରେ ସାମାନ୍ୟ ଶୀତଳତା ଅନୁଭବ କରନ୍ତି, ତେବେ ଏହାର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ଶାନ୍ତି ଏବଂ ଖୁସିର ସମୟ ନିକଟତର। କିଛି ଚାପ ଦୂର ହେବ, ଏକ ବୋଝ ହଟିଯିବ ଏବଂ ମାନସିକ ଶାନ୍ତି ପ୍ରାପ୍ତ ହେବ। ତଥାପି ଯଦି ଆପଣ ଆପଣଙ୍କ ଆଖି ଡେଇଁବା ସମୟରେ ଗରମ କିମ୍ବା ଅସ୍ଥିରତା ଅନୁଭବ କରନ୍ତି, ତେବେ ଏହା ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଶୀଘ୍ରତା କିମ୍ବା କ୍ରୋଧକୁ ଏଡ଼ାଇବା ପାଇଁ ଏକ ଚେତାବନୀ, ନଚେତ୍ କ୍ଷତି ହୋଇପାରେ। ଏବଂ ଯଦି ଆପଣ ଆପଣଙ୍କ ଆଖି ଡେଇଁବା ସମୟରେ ଆପଣଙ୍କ ମେରୁଦଣ୍ଡ ଉପରେ ଶକ୍ତିର ଲହରୀ ପରି ଝିମ୍ଝିମ୍ ଅନୁଭବ କରନ୍ତି, ତେବେ ଏହା ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନରେ ଆସୁଥିବା ଏକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ପରିବର୍ତ୍ତନର ସଂକେତ, ଯେପରି ହଠାତ୍ ସଫଳତା, ମହାନ ସମ୍ମାନ କିମ୍ବା ଜୀବନର ଏକ ନୂତନ ମୋଡ଼। ଏହା ଏକ ସଂକେତ ଯାହା ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମିଳେ ନାହିଁ ଏବଂ ଯେଉଁମାନେ ଏହାକୁ ବୁଝନ୍ତି ସେମାନେ ଜୀବନର ପରବର୍ତ୍ତୀ ସ୍ତରରେ ପହଞ୍ଚି ପାରିବେ। ଏଠାରେ ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଏକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ କଥା ହେଉଛି, ଆଖି ଡେଇଁବା ପରେ କେଉଁ ଗୋଟିଏ ଭୁଲ ଜୀବନକୁ ବିପରୀତ ଦିଗରେ ଠେଲି ଦେଇପାରେ। ଏହି ଭୁଲ ହେଉଛି ସଂକେତ ବୁଝିବା ପରେ ଭୟଭୀତ ହେବା, ଚିନ୍ତିତ ହେବା କିମ୍ବା ନକାରାତ୍ମକ ଚିନ୍ତାକୁ ପୁନରାବୃତ୍ତି କରିବା, ଯେପରି ସେମାନେ କ୍ଷତି, କିଛି ଖରାପ ଘଟଣା, କିଛି ଭୁଲ ଘଟିବାର ଭୟ କରୁଛନ୍ତି। ଏପରି ଚିନ୍ତା ଆସୁଥିବା ସକାରାତ୍ମକ ସଂକେତ ଗୁଡ଼ିକୁ ମଧ୍ୟ ଦୁର୍ବଳ କରିଦିଏ ଏବଂ ସତର୍କ ସଂକେତ ଗୁଡ଼ିକୁ ଦୃଢ଼ କରେ। ଭୟ ମନକୁ ସଂକୀର୍ଣ୍ଣ କରିଦିଏ। ଯେତେବେଳେ ମନ ସଂକୀର୍ଣ୍ଣ ହୋଇଯାଏ, ସୁଯୋଗ ଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟ ସଂକୋଚନ ହୁଏ। ତେଣୁ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଆଖି ଡେଇଁବା ପରେ ଭୟ କରିବା ଉଚିତ ନୁହେଁ, ବରଂ ଧୈର୍ଯ୍ୟବାନ ହେବା ଉଚିତ। ଚିନ୍ତା କରିବା ଉଚିତ ନୁହେଁ, ବରଂ ବିଶ୍ୱାସ ରଖିବା ଉଚିତ। ପ୍ରତ୍ୟେକ ସଂକେତର ଦୁଇଟି ଭାଷା ଅଛି, ପ୍ରସ୍ତୁତ ରୁହନ୍ତୁ କିମ୍ବା ସତର୍କ ରୁହନ୍ତୁ। ଏବଂ ଏହି ଦୁଇଟି ଜିନିଷ ଜୀବନକୁ ଆଗକୁ ନେଇଯାଏ, ପଛକୁ ନୁହେଁ। ଯେଉଁ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି ସଂକେତ ପଛରେ ଲୁଚି ରହିଥିବା ଯୋଜନାକୁ ବୁଝିପାରେ, ସେ ଭାଗ୍ୟ ସହିତ ଗତି କରିବା ଆରମ୍ଭ କରେ। କିନ୍ତୁ ଯେଉଁ ବ୍ୟକ୍ତି ସଂକେତ ଗୁଡ଼ିକୁ ଶୁଣେ ଏବଂ ନକାରାତ୍ମକ ହୋଇଯାଏ, ସେ ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡକୁ ବିପରୀତ ଦିଗରେ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦିଏ ଏବଂ ଜୀବନ କଷ୍ଟକର ହୋଇଯାଏ। ତେଣୁ ମନେ ରଖନ୍ତୁ ଯେ ସଂକେତ ଗୁଡ଼ିକ କେବଳ ଦିଗ ଦର୍ଶାଏ,
ଆପଣଙ୍କ ଆନ୍ତରିକ ବିଶ୍ୱାସ ଦ୍ୱାରା ଲକ୍ଷ୍ୟସ୍ଥଳରେ ପହଞ୍ଚିଥାଏ। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଆସନ୍ତୁ ଏବେ ଆଖି ଡେଇଁବା ସ୍ୱପ୍ନ ସହିତ କିପରି ଜଡ଼ିତ ହୁଏ ତାହାର ରହସ୍ୟ ଜାଣିବା। ଏହି ଜଗତ ସଂକେତରେ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ। କିଛି ସଂକେତ ଜାଗ୍ରତ ଅବସ୍ଥାରେ ଦେଖାଯାଏ ଏବଂ କିଛି ଶୋଇଥିବା ସମୟରେ ସ୍ୱପ୍ନ ଭାବରେ ଦେଖାଯାଏ। ଯେତେବେଳେ ଆଖି ଡେଇଁବାର 24 ଘଣ୍ଟା ମଧ୍ୟରେ ଏକ ସ୍ୱପ୍ନ ହୁଏ, ଏହା ଘଟଣାର ସମୟ ଏବଂ ଦିଗ ଉଭୟକୁ ନିଶ୍ଚିତ କରେ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ଆଖି ଡେଇଁଥାଏ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କ ସେହି ରାତିରେ ଏକ ସକାରାତ୍ମକ ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଖନ୍ତି, ହସ, ଆଲୋକ, ପାଣି, ମନ୍ଦିର, ଫୁଲ କିମ୍ବା ଯେକୌଣସି ଶୁଭ ଦୃଶ୍ୟ ପ୍ରମାଣ କରେ ଯେ ଏକ ସକାରାତ୍ମକ ପରିବର୍ତ୍ତନ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆସିବ। ତଥାପି ଯଦି ଆପଣ ଆଖି ପିଛୁଳାକେ ଯୁଦ୍ଧ, ଅନ୍ଧାର ପଡ଼ିଥିବା, ଦୌଡ଼ିବା କିମ୍ବା କାହାର କ୍ରୋଧର ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଖନ୍ତି, ତେବେ ଏହା ଏକ ସ୍ପଷ୍ଟ ଚେତାବନୀ ଯେ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେବା ଆବଶ୍ୟକ ସତର୍କତା ଏବଂ ଶାନ୍ତ ଭାବରେ। ଆଖି ଏକ ସଂକେତ ଦିଏ, କିନ୍ତୁ ସ୍ୱପ୍ନ ସଂକେତକୁ ନିଶ୍ଚିତ କରେ। ଏହା ହେଉଛି ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ ଭବିଷ୍ୟତ ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବାର ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡର ସବୁଠାରୁ ସ୍ପଷ୍ଟ ଉପାୟ। ମୁଁ ଆପଣଙ୍କ ସହିତ ସେହି ପ୍ରାର୍ଥନା ବାଣ୍ଟିବି ଯାହା ସଂକେତକୁ 100% ସକାରାତ୍ମକରେ ପରିଣତ କରେ। ସେହି ପ୍ରାର୍ଥନା ଲମ୍ବା କିମ୍ବା କଷ୍ଟକର ନୁହେଁ, କିନ୍ତୁ ଏହାର ଶକ୍ତି ଅସାଧାରଣ। ରାତିରେ ଶୋଇବା ପୂର୍ବରୁ ଆଖି ବନ୍ଦ କରି ହୃଦୟକୁ କୁହ, ହେ ପରମେଶ୍ୱର, ମୋ ଜୀବନରେ ଯାହା ଆସେ ତାହା ମୋ ଏବଂ ମୋ ପରିବାରର ମଙ୍ଗଳ ପାଇଁ ପଠାଅ। ଯାହା ମୋର ତାହା ରଖ ଏବଂ ଯାହା ମୋର ନୁହେଁ ତାହା ମୋଠାରୁ ଦୂରେଇ ରଖ। ହେ ପରମେଶ୍ୱର, ଏହି ଛୋଟ ବାକ୍ୟ ଭାଗ୍ୟରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରେ, କାରଣ ପରମେଶ୍ୱର ହୃଦୟର ପ୍ରକୃତ ଭାବନା ଶୁଣନ୍ତି, ଶବ୍ଦର ପ୍ରଦର୍ଶନ ନୁହେଁ। ଯଦି ସଂକେତ ଶୁଭ ହୁଏ, ତେବେ ଏହି ପ୍ରାର୍ଥନା ଏହାକୁ ଆହୁରି ମହାନ କରିଥାଏ ଏବଂ ଯଦି ଏହା ସତର୍କତାପୂର୍ଣ୍ଣ ହୁଏ, ତେବେ ଏହି ପ୍ରାର୍ଥନା ପ୍ରତିକୂଳତାକୁ ନିଷ୍କ୍ରିୟ କରିଥାଏ। ପ୍ରାର୍ଥନା ତାଲା ଚାବି ମିଶ୍ରିତ ପରି ସମାନ ଭାବ ପ୍ରକାଶିଥାଏ। ଏକ ସଂକେତ ପଥ ଦେଖାଏ ଏବଂ ପ୍ରାର୍ଥନା ସେହି ପଥକୁ ସୁରକ୍ଷିତ କରିଥାଏ। ଶେଷରେ ଗୁପ୍ତ କଥା ହେଉଛି, ଏକ ସଂକେତ ପାଇବା ପରେ ଏହି ଛୋଟ କିନ୍ତୁ ଜୀବନ ପରିବର୍ତ୍ତନକାରୀ ନିୟମ କ'ଣ ଆପଣଙ୍କୁ ସର୍ବଦା ପାଳନ କରିବା ଉଚିତ। ସଂକେତ ଭଲ ହେଉ କି ଚେତାବନୀ, ଗୋଟିଏ କଥା ମନେ ରଖନ୍ତୁ, ଭାବନା ଉପରେ ଆଧାରିତ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନିଅନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଜୀବନରେ ଯେତେ ଭୁଲ ଶୀଘ୍ର ହୁଏ, ଧୈର୍ଯ୍ୟର ସେତେ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟଜନକ କାର୍ଯ୍ୟ ହୁଏ। ଆଖିର ସଂକେତ ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ ଅଟକାଇବା କିମ୍ବା ଆଗକୁ ବଢ଼ିବା ପାଇଁ ନୁହେଁ, ବରଂ ସଠିକ୍ ସମୟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଅପେକ୍ଷା କରିବା ପାଇଁ। ଯେତେବେଳେ ମନ ଶାନ୍ତ ହୁଏ, ସେତେବେଳେ ହିଁ ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି ତାହା ଦେଖିପାରିବ ଯାହା ବିଶ୍ୱର ଅନ୍ୟ ଲୋକମାନେ ଦେଖିପାରିବେ ନାହିଁ। ତେଣୁ ସଂକେତ ପାଇବା ପରେ ଜୀବନ ସାରା ଏହି ଗୋଟିଏ ନିୟମ ଅନୁସରଣ କରନ୍ତୁ। ପ୍ରଥମ ନିଷ୍ପତ୍ତି ମନ ସହିତ ନୁହେଁ, ହୃଦୟ ସହିତ ନୁହେଁ, ବରଂ ସମୟ ସହିତ ନେବା ଉଚିତ। ଯେତେବେଳେ ଆନ୍ତରିକ ଶାନ୍ତି ହିଁ କହିବ, ସେତେବେଳେ ହିଁ ଏକ ପଦକ୍ଷେପ ନିଅନ୍ତୁ। ଏହା ସେହି ଶକ୍ତି ଯାହା ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ ଭିଡ଼ରୁ ଉପରକୁ ଉଠାଇଥାଏ ଏବଂ ଭାଗ୍ୟ ସେମାନଙ୍କ ସହିତ ଗତି କରିବା ଆରମ୍ଭ କରେ। ଦୁନିଆରେ ଦୁଇ ପ୍ରକାର ଲୋକ ଅଛନ୍ତି, ଜଣେ ଯେଉଁମାନେ ଭାଗ୍ୟ ପରିବର୍ତ୍ତନ ପାଇଁ ଅପେକ୍ଷା କରନ୍ତି ଏବଂ ଅନ୍ୟ ଜଣେ ଯେଉଁମାନେ ସଂକେତକୁ ବୁଝି ଭାଗ୍ୟ ସହିତ ଗତି କରନ୍ତି। ପ୍ରଥମ ବ୍ୟକ୍ତି ଜୀବନ ସାରା ସଂଘର୍ଷ କରନ୍ତି, ଅନ୍ୟ ଜଣେ ଜୀବନକୁ ତାଙ୍କ ସପକ୍ଷରେ ଢଳାଇ ଦିଅନ୍ତି। ଆଖିର ଝୁଣ୍ଟିବା ଏକ ଛୋଟ ଘଟଣା ପରି ମନେ ହୁଏ, କିନ୍ତୁ ଏହା ସେହି ମୁହୂର୍ତ୍ତ ଯେତେବେଳେ ଜୀବନ ଆପଣଙ୍କ କାନ୍ଧରେ ହାତ ରଖି କୁହେ, ଧ୍ୟାନ ଦିଅ, କିଛି ବଡ଼ ଘଟିବାକୁ ଯାଉଛି। ଯିଏ ନିଜ ହୃଦୟରୁ ଏହି ବାର୍ତ୍ତାକୁ ବୁଝେ, ତାଙ୍କ ଜୀବନରେ ଏକ ଚମତ୍କାର ନିଶ୍ଚିତ ଘଟିବ। ତେବେ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଆଜିର ଏହି ଆଲୋଚନା ଗୋଟିଏ ସଂକେତ ହେଉଛି ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ବାର୍ତ୍ତା ଏବଂ ସେଗୁଡ଼ିକୁ ବୁଝିବା ହେଉଛି ମଣିଷର ବୁଦ୍ଧି। ଯେଉଁଦିନ ଜଣେ ଲୋକ ସଂକେତ ଗୁଡ଼ିକୁ ବୁଝିଥାଏ, ସେହି ଦିନଠାରୁ ଭାଗ୍ୟ ତାଙ୍କ ଅଧୀନରେ ଆସିଥାଏ। ଆଜିର ଭିଡ଼ିଓ ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ପସନ୍ଦ ଆସିଛି, ତେବେ ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଲାଇକ୍ ଏବଂ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ ଏବଂ ତଳେ ଦିଆଯାଇଥିବା କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ଲେଖିବାରୁ ଜମାରୁ ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଏହି ଭିଡ଼ିଓକୁ ଆପଣଙ୍କ ସାଙ୍ଗସାଥି, ପରିବାର ସମସ୍ତଙ୍କ ସହ ସେୟାର କରିଦିଅନ୍ତୁ। ରହୁଛି, ଧନ୍ୟବାଦ।